Hi students, this is Maunika, your mentor for computer. Students, this is our last class. I hope all of you enjoy all my classes. I would like to thank our principal ma'am and management for giving me this opportunity. And I would also like to thank my brother. He helped me a lot to success this online classes. As we all know, due to COVID pandemic, we get break to our studies and again we started with this online classes. So to success this online classes he helped me a lot. Okay, ఇది మన లాస్ట్ క్లాస్ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ టైప్స్ అండ్ యూజెస్లో మనం 6th యూనిట్లో లాస్ట్ టాపిక్ అండ్ కంప్యూటర్ సిలబస్కి కూడా లాస్ట్ అనమాట. మేనేజ్మెంట్కి ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్కి థ్యాంక్స్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు మై బ్రదర్ ఆల్సో. ఎందుకంటే మనందరికీ తెలుసు ఈ కోవిడ్-19 వల్ల క్లాసెస్ అన్నీ బ్రేక్ అయిపోయాయి అండ్ మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేసామన్నమాట. ఏంటి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేవి. సో ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేయడానికి తను నాకు చాలా హెల్ప్ చేశాడు. లెట్స్ స్టార్ట్ టుడేస్ సెషన్. దీస్ ఆర్ ద కంటెంట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ టుడేస్ సెషన్. హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ HMS and advantages of HMS. Hospital management software. It is a automated software. What it will do, it will manages the function of healthcare facility or hospital. Generally, HMS is supported by the medical institutions with over 50 beds. It is basically modules are admission and discharge, transfer, inventory, purchase, tenders, form C is also an important aspects in HMS software, and it also handles the functions like billing, investigation procedures, scheduling of services and medical report generation. HMS అనేది సాఫ్ట్వేర్ అనమాట. అదేం చేస్తుంది, హెల్త్ కేర్ ఫంక్షన్స్ని మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ప్రతి 50 బెడ్స్ ఉన్న హాస్పిటల్స్లో ఆర్ మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో HMS అనేది ఉంటుంది. ఫస్ట్ మాడ్యూల్స్ వచ్చేటప్పటికి దానికి బేసిక్గా అడ్మిషన్ డిశ్చార్జ్ మాడ్యూల్స్ అనేవి ఈ సాఫ్ట్వేర్లో ఉంటాయి. లేటర్ ఏంటంటే ఇంకా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఇన్వెంటరీ నేను డిస్కస్ చేసాం ప్రీవియస్ వీడియోలో. అండ్ పర్చేస్, టెండర్స్, ఫామ్ సి ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ HMS సాఫ్ట్వేర్లో. ఇవే కాకుండా కొన్ని ఫంక్షన్స్ని కూడా అది హ్యాండిల్ చేస్తుంది ఈ సాఫ్ట్వేర్. ఏంటి, బిల్లింగ్, ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రొసీజర్స్, షెడ్యూలింగ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అండ్ మెడికల్ రిపోర్ట్ జనరేషన్. ఈ ఫంక్షన్స్ని కూడా HMS అనే సాఫ్ట్వేర్ హ్యాండిల్ చేస్తుందని చెప్తున్నాం. ఇన్ HMS we are having some systems. Integrated hospital management system is first thing. Let's discuss about IHMS. It is a hospital management system. It was designed for nursing homes and small hospitals. It consists of 5 main modules: registration, medical information, accounting, utilities and help. First one is about registration. What registration will do, it will allow new patients to register and to search already registered patient by registration number and by their name or date, and to add patient particulars. All these functionalities comes under registration. It also includes appointment scheduler and check generated reports for a specific duration. From the data entered in various other modules, it is possible to generate reports about financial analysis, bed occupancy status, patient futures such as blood groups, etc. In registration, in our previous classes also we have discussed that what registration will
how registration will work in hospitals. It will useful for to enter data of the patients, basic data, to enter their names, numbers, like that. And it also easy to retrieve based on the data they have given whenever we need. And registration also includes the appointments. For example, we can also take appointments by using this registrations. It is just like an e-hospital process, HMS. ఇంటిగ్రేటెడ్ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది దేంట్లో, హెచ్ఎంఎస్లో. ఐహెచ్ఎంఎస్ అంటే ఏంటి, అది స్పెషల్గా నర్సింగ్ హోమ్స్కి చిన్న చిన్న హాస్పిటల్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి కోసం అని డిజైన్ చేస్తారనమాట. దాంట్లో మెయిన్గా 5 మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఏంటవి? రిజిస్ట్రేషన్, మెడికల్ ఇన్ఫర్మేషన్, అకౌంటింగ్, యూటిలిటీస్ అండ్ హెల్ప్. ఈ 5 మాడ్యూల్స్ దీంట్లో ఉంటాయి. ఫస్ట్ది రిజిస్ట్రేషన్ గురించి చూస్తున్నాం. రిజిస్ట్రేషన్ ఏం చేస్తుందంటే, న్యూ పేషెంట్స్ ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళ డేటాని ఎంటర్ చేయడానికి, లేదంటే ఆల్రెడీ ఉన్న రిజిస్టర్ అయిన పేషెంట్స్కి ఒక ఐడి ఇస్తాం కదా, ఆ ఐడిని బేస్ చేసుకునో లేదా వాళ్ళ నేమ్, డేట్ ఏదో ఒకటి బేస్ చేసుకొని వాళ్ళ డేటాని సెర్చ్ చేయడానికి రిజిస్ట్రేషన్ ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. అండ్ అపాయింట్మెంట్స్ తీసుకుంటాం కదా, ఫస్ట్ ఈ హాస్పిటల్సే కదా, ఇది మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటి ఇక్కడ, ఈ హాస్పిటల్స్ అంటే ఏంటి, కాల్ చేసి మనం అపాయింట్మెంట్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఆ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఈ రిజిస్ట్రేషన్ కిందే వస్తుందన్నమాట. డేటా ఎంట్రీ అవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సెకండ్ మాడ్యూల్ ఏంటి, మెడికల్ ఇన్ఫర్మేషన్. మెడికల్ information fields are customizable as per your need, and by using the help keys provided you can save on data entry. Medical information will by this it will possible to create your own checklist for emergency or any other requirements. The patient data can be viewed based on their diagnosis, and consulting doctors can draw a differential diagnosis tree for junior residents to follow in case of an emergency. Medical information, it is by using this we can create a checklist of a emergency and can treat by following members like junior residents, like that. Accounting will handle all financial matters in this, such as receipts, cash deposits, check deposits, bank transaction reports, and fees for consulting referring doctors. There is an inventory for stocks which can be adjusted to give a warning when critical levels are reached. As we discussed inventory control in previous video, that is, it will by using in accounting module it will warn about the critical levels if reached, and financial matters will handle in accounting module. మెడికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ సెకండ్ది ఏంటంటే మెడికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట, సెకండ్ మాడ్యూల్. మెడికల్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఏంటి, మనకి ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ చెక్ లిస్ట్ కానీ అలాంటిది క్రియేట్ చేస్తే పేషెంట్ డేటా వాళ్ళ ఎమర్జెన్సీని బేస్ చేసుకొని విజిబుల్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏంటి, విజిబుల్ అవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు కన్సల్టింగ్ డాక్టర్స్ లేదంటే జూనియర్స్ వాళ్ళని ఫాలో అప్ చేయడానికి ఎమర్జెన్సీ కేసెస్లో ఈ మెడికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ అకౌంటింగ్ అనమాట. అకౌంటింగ్ అంటే రిసిప్ట్స్ కానీ క్యాష్, చెక్స్, డిపాజిట్స్ అవి ఉంటాయి కదా, బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఈ ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ అన్నీ ఈ అకౌంటింగ్ మాడ్యూల్స్లో హ్యాండిల్ అవుతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్ గురించి నేను చెప్పాను కదా ప్రీవియస్ వీడియోలో. ఆ ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్లో మనకి ఏమైనా క్రిటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అక్కడ వార్న్ చేస్తూ ఉంటుంది మనకి స్టాక్స్ గురించి. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ యూటిలిటీస్. ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ మాడ్యూల్ అండ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ సెవరల్ features. With the referential library you can create your own reference source of articles or notes that you may need to use later. Analysis is a handy tool that allows the user
to find the financial details of chargeable activity, like the number of cases of a particular doctor, number of patients referred to a particular consultant, revenue brought in by each doctor, etc. Utilities, it is a good module. It is having so many number of features about the hospitals and reference libraries to create their own reference. In utilities, management will create their own reference, and it will handle all the things actively. Help, it is an extensive module that there is no need for printed manuals. There is also typing tutor and practice sheets to get you familiar with the software. Help is it is also a module. It is extensive module, no need for printed manual. In help we will get all the data which we don't know, and it is very familiar with the to work with this software. యూటిలిటీస్ అంటే దాంట్లో చాలా ఫ్యూచర్స్ అనేవి ఉంటున్నాయి అన్నమాట. వాళ్ళ ఓన్ రిఫరెన్స్ సోర్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి యూటిలిటీస్ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది. దానిలో చాలా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ పర్టికులర్ డాక్టర్స్ కానీ, నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్, రిఫర్ టు పర్టికులర్ కన్సల్ట్, ఎవరికి కన్సల్ట్ చేయాలి, ఇట్లాంటి విషయాలన్నీ దాంట్లో చాలా యాక్టివ్లో ఉంటాయి. హెల్ప్ అనేది కూడా ఒక మాడ్యూల్ అనమాట. నో నీడ్ ప్రింటెడ్ మాన్యువల్గా అట్లా ఏమి ఉండకుండా హెల్ప్ అనేది సాఫ్ట్వేర్లో యూజ్ అవ్వడానికి చాలా ఫెమిలియర్గా, ఏదైనా తెలియకపోతే కూడా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ మాడ్యూల్ వీ కెన్ సెర్చ్. ఈ హెల్ప్ అనే మాడ్యూల్ ద్వారా మనం ఏదైనా తెలియకపోతే కూడా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ క్లినికో. IHMS తర్వాత క్లినికో అనేది ఒకటి ఉంది. ఇది కూడా ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనమాట. ఇదేంటి, ల్యాబొరేటరీ మేనేజ్మెంట్ అనమాట. టెస్ట్లు చేయడానికి వేరియస్ టెస్ట్ కోసం అవైలబుల్గా ఉంటుంది. బయోకెమిస్ట్రీ, హిస్టోపాథాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ టిష్యూస్ కాజ్డ్ బై డిసీజెస్. ఏదైనా డిసీజెస్ వల్ల టిష్యూస్లో వచ్చే చేంజెస్ గురించి చదవడాన్ని హిస్టోపాథాలజీ అంటారు. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ల్యాబొరేటరీ మేనేజ్మెంట్ కోసం యూజ్ అవుతుంది. వేరియస్ టెస్ట్ అనమాట, చాలా టెస్టులు చేయడానికి ఫర్ బయోకెమిస్ట్రీ, హిస్టోపాథాలజీ కోసం. దిస్ ఫార్మెట్ ఫర్ ద టెస్ట్ ఆర్ టెస్ట్ ఎడిటర్ బేస్డ్ ఫాలోయింగ్. చూడండి, ఈ టెస్ట్ ఎడిటర్ ప్రాసెస్ అనేది కింద పాయింట్స్లో ఉన్నాయి. మెథడ్ ఆఫ్ మేనేజింగ్ పేషెంట్ ఈజ్ నాట్ వెరీ కాన్వీనియంట్. రిపోర్ట్స్ కెన్ బి సేవ్డ్ ఫర్ review or repeat printing. It offers a limited functionality for the most basic functions of a laboratory, that is test reportings. See, this is for used for test reportings, not for managing all the patient is not convenient. So based on the reports or previous reports, doctor will estimate the condition of the patient. This software is like MS-DOS. In classroom we have discussed about MS-DOS. It is having only limited options, means it is a single based user. It will perform only single tasks. Like that, this Clinico is also similar to MS-DOS based. So there is a limited use of fonts, colors, etc. This software open with a menu screen. The main screen is test screen. There are many predefined tests which have a format like changeable, like a word star, like text editor. To enter results, you simply edit the blank format and enter values. Clinico అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనమాట. అది బయోకెమిస్ట్రీ, హిస్టోపాథాలజీలో అవైలబుల్గా ఉన్న టెస్ట్ని చేయడం కోసం ఇది యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ల్యాబొరేటరీ మేనేజ్మెంట్ కోసం యూజ్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఇది అందరు పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేయడం అనేది అంత ఈజీ కాదు. బేస్డ్ ఆన్ ప్రీవియస్ రిపోర్ట్స్ ఉంటే డాక్టర్కి కొంచెం ఐడియా వస్తూ ఉంటుంది. సో ఏంటంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ MS-DOS బేస్డ్ అనమాట. మనం క్లాస్లో కూడా డిస్కస్ చేసాం. MS-DOS ఏంటి, సింగిల్ యూజర్.
విండోస్ మల్టీ టాస్క్ పర్ఫామ్ చేస్తే ఎంఎస్ దాస్ సింగిల్ టాస్కే పర్ఫామ్ చేస్తుంది. అలాంటి బేస్డ్ కాబట్టి దీనికి లిమిటెడ్ ఫాంట్స్ కలర్స్ అన్నీ ఉంటాయి. మెనూ స్క్రీన్ ఒకటి ఉంటుంది. ఆ మెయిన్ స్క్రీన్ టెస్ట్ స్క్రీన్ అనమాట. మెనూ స్క్రీన్ ఓపెన్ చేస్తాం కదా, దాన్ని టెస్ట్ స్క్రీన్ ఓపెన్ అవుతుంది. కొన్ని ప్రీ డిఫైన్ టెస్ట్లు అవి ఉంటాయి. మనం ఏంటంటే లిమిటెడ్ యాక్సెస్ దానికి. రిజల్ట్స్ని ఎంటర్ చేయాలంటే సింపుల్గా ఎడిట్ బ్లాంక్ ఫార్మాట్ని ఎడిట్ చేయాలి. అప్పుడు మళ్ళీ వాల్యూస్ని కొత్తగా ఇవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది. However, you can't directly jump to value fields. As a result, this is a simple text file. అంత ఈజీగా డైరెక్ట్ మల్టీ టాస్క్ కాదని చెప్పుకుంటున్నాం. సో డైరెక్ట్గా జంప్ చేయడం వాల్యూ ఫీల్డ్స్ కోసం అవన్నీ చాలా కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంటాయి అన్నమాట. సమ్వాట్ డిఫికల్ట్ టు ఎంటర్ వాల్యూస్. ఆ పాయింటే ఇక్కడికి సమ్వాట్ డిఫికల్ట్ టు ఎంటర్ రిజల్ట్స్ ఎంటర్ చేయడానికి కొంచెం డిఫికల్ట్. వన్స్ యూ ఫినిష్ ఎంటరింగ్ రిజల్ట్ యూ చూస్ జనరేట్ రిపోర్ట్స్. రిపోర్ట్స్ ఎంటర్ చేసేసిన తర్వాత జనరేట్ రిపోర్ట్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, అది చూస్ చేసుకోవాలి. ఓన్లీ అట్ దిస్ స్టేజ్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ పేషెంట్ డీటెయిల్స్. ఇక్కడ పేషెంట్ డీటెయిల్స్ని అడుగుతుంది అనమాట. ద రిపోర్ట్ క్యాన్ బి ప్రింటెడ్ అండ్ సేవ్ టు ఏ ఫైల్. ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు, ఫైల్ చేసుకోవచ్చు, అంటే సేవ్ చేయడం. దీస్ ఫైల్స్ ఆర్ ఓన్లీ వే ఆఫ్ రిట్రీవింగ్ పాస్ట్ రిజల్ట్స్. ఈ ఫైల్స్ మనకి పాస్ట్ రిజల్ట్స్ని రిట్రీవ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. Once reports are saved, you can choose the report manner and specify which one need to be printed. You can also change the report details before the report is printed. This option is password protected. Basic details about the rate changed and billing information are also available. C. Clinico. It is a software for laboratory management where various tests are available for biochemistry, histopathology. It is a study of changes in tissues caused by disease. It is a fully MS-DOS based. This software is based off MS-DOS. We all know that is a MS-DOS is a single task, so that it is having limited users to the screen. We are having a main test screen. After select blank format and to edit the values, means to enter the values. After entering the values, we can't directly jump to field value fields, so it is difficult to enter values. After entering the values, we have to choose generate reports. Only at this stage only it will ask for patient details, and we at this stage, after asking the patient details, we can print and we can also save this. After saving, by saving we can retrieve the past results, and it is easy to print the data what we have needed only. Okay. Clinico అంటే ఏంటంటే, క్లినికో ల్యాబొరేటరీ మేనేజ్మెంట్ కోసం యూజ్ చేస్తారనమాట. ఫర్ వేరియస్ టెస్ట్ బయోకెమిస్ట్రీ, హిస్టోపాథాలజీలో అవైలబుల్గా ఉండేవి. అది MS-DOS బేస్డ్. ఏంటంటే మల్టీ టాస్కింగ్ కాదు కాబట్టి, సింగిల్ టాస్కింగ్ కాబట్టి దాంట్లో వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయడం కూడా కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ టాస్క్ మెనూలో మనం వాల్యూస్ అవన్నీ ప్రింటింగ్కి ఇస్తాం. డైరెక్ట్గా వాల్యూ ఫీల్డ్స్కి జంప్ అవ్వలేం. సో 1 by 1 మనం రిజల్ట్స్ ఎంటర్ చేస్తూ ఉంటాం కదా. ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనకి జనరేట్ రిపోర్ట్స్ అనేవి ఆప్షన్ ఉంటుంది. అది క్లిక్ చేస్తే మనకి ఆ స్టేజ్లోనే పేషెంట్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది. అప్పుడు మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు, సేవ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సేవ్ చేసుకుంటే ఏంటి, పాస్ట్ రిజల్ట్స్ కూడా రిట్రీవ్ చేయడానికి మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. అదే క్లినికో సింపుల్లీ. అక్యుబేస్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇంటెన్సివ్ కేర్ అంటే మీ అందరికి తెలుసు కదా. ఇంటెన్సివ్ కేర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, ఈ నేమ్లోనే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఇంటెన్సివ్ కేర్ యొక్క మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఏంటి, అక్యుబేస్. అక్యుబేస్ ఈజ్ అ వెల్ డిజైన్ సాఫ్ట్వేర్. ఈ సాఫ్ట్వేర్ మెయిన్లీ ఏంటి, ఐసీయూలో మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఓకే చూద్దాం. అక్యుబేస్ ఈజ్ అ వెల్ డిజైన్ సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ మేనేజింగ్ పేషెంట్ డేటా ఇన్ అన్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ ICU. Apart from providing extensive data analysis capability,
Also it monitors overall quality of unit, it computes the cost of treatment, and also provides extensive scoring mechanism and prognostic information. As the software was designed in abroad, all medical parameters may not be usable in current form. The software is very easy to learn. It is very easy. Accubase software is very easy to learn. It has all the options about patient, new case or existing one. All the details of the patient can be entered from single convenient screen. The daily information can be added periodically while the patient is in ICU. The daily information screen is very comprehensive. Comprehensive means complete, and it takes into account parameters which are required for scoring purpose. Accubase is a very easy software to learn, unlike clinical. It is very easy to learn. It is developed or designed in abroad. It is having single convenient user. Based on a ICU patient's status, we can add the data of the patients easily. This software offers different types of scoring, includes TIS inquiry severity, Apache 2, Glasgow coma, etc. Okay, by using this software, it is easy to score all this data. I think you all know very well than me. Apache 2, Glasgow coma, TIS inquiry severities ఇవి ఉంటాయి కదా. ఏంటివి? ఐసీయూ స్కోరింగ్ సిస్టమ్స్ కదా ఇవన్నీ. సివియారిటీ ఆఫ్ డిసీజ్ క్లాసిఫికేషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది, పేషెంట్ యొక్క కండిషన్, అవన్నీ ఇవి యూజ్ చేసుకొని తెలుస్తుంది మనకి. ఓకే, ఈ సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేసుకొని ఇది ఇంకా ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. దానికి ఇట్ హ్యాస్ ఇంటెన్సివ్ డైలీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. చార్ట్స్ ఫర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్కి, ప్రొసీజర్స్కి, మెడికల్ పారామీటర్స్కి అనమాట. ఈ పారామీటర్స్ ఇవన్నీ స్కోరింగ్ సిస్టమ్స్కి కూడా యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ డైలీ డేటా ఎంట్రీ ఈజ్ గ్రాఫికల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఎనీ పారామీటర్. Graphical analysis make it much easier to understand the medical progress rather than viewing a list of numbers. Other useful graphical display include prognosis graphs. What is meant by prognosis graphs? Likely outcome or course of a disease, the chance of recovery or recurrence. Prognosis graph will explains whether the patient condition is good or bad. Means if he is good, he is near to recovery, or he is bad, he is not supporting to recovery, like that. Prognosis graphs, bed occupancy, patient acuity, nursing data, etc. Treatment plans can be entered and reused for the same patient or other patients. Another very useful feature is nursing resource management. It allows you to keep track of beds occupied, nursing staff nursing staff adequacy, etc. Simply to say, Accubase is a software. It is easy to use. It will manage the patient in ICU. It will, by using this software, ICU scoring systems can be done easily, and prognosis graphs can be done. Bed occupancy, patient acuity, nursing data, all this data will be entered easily by using this software. Accubase అంటే అదొక సాఫ్ట్వేర్ అనమాట. అది అబ్రాడ్లో డెవలప్ చేశారు. ఈజీ, వాడడం కూడా చాలా, యూజ్ చేయడం చాలా ఈజీ అనమాట. దాంట్లో ఏంటి, స్కోరింగ్ సిస్టమ్స్ కానీ, పేషెంట్ యొక్క డేటా, నర్సింగ్ యొక్క డేటా, అవన్నీ మేనేజ్ చేయడం అనమాట. ఐసీయూ రిలేటెడ్కి సంబంధించి ఐసీయూ వార్డ్ మొత్తానికి మెయింటైన్ చేయడానికి ఈ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తాం. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. పేషెంట్ కండిషన్ కానీ, ప్రోగ్నోసిస్ గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే పేషెంట్ కండిషన్ ఎలా ఉంది, గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, రికవరీకి విల్లింగ్గా ఉన్నారా, దగ్గరగా, లేదంటే లేదా,
ఇట్లాంటి కొన్ని గ్రాఫ్స్, వాళ్ళ డీటెయిల్స్, వాళ్ళ కండిషన్స్ అదంతా చెక్ చేయడానికి ఎప్పటికప్పుడు స్టాఫ్కి యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఎక్యుబేస్. నెక్స్ట్ వన్, advantages of HMS. See, these are all the advantages of HMS. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే అడ్వాంటేజెస్ చూద్దాం. You will require less number or more patients. You will require less number of staff to cater more patients in same time or even less. You would have to choice to re-employ them at other suitable locations. HMS, by using this HMS we can also reduce the staff or less the staff, because HMS software will work more efficiently and it will reduce the stress. HMS not only provides the enhancement of their patients care, it also increases the profitability of the organization. It will improve the profitability to organizations. HMS enable hospitals or nursing homes to serve the rapidly growing number of healthcare consumers in a low cost effective manner. Hospital administrations would be able to significantly improve the operational controls and the streamline operations. HMS అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే, HMS ఈ సాఫ్ట్వేర్ వల్ల మనకి స్టాఫ్ కూడా తక్కువగా మెయింటైన్ చేసుకొని ఈ సాఫ్ట్వేర్లోనే మనం ఎక్కువగా ఆప్షన్స్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ ఆర్గనైజేషన్ని మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. పేషెంట్ కేర్నే కాకుండా ఆర్గనైజేషన్కి కూడా ప్రాఫిట్ వస్తుంది బై యూజింగ్ దిస్ HMS. హెల్త్ కేర్ అనేది డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ వాళ్ళకి మేనేజ్మెంటింగ్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అన్నమాట హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ వల్ల. This was enabled to improve the response time to demands of the patient care because it automates the process of collating and retrieving patient information. Senior doctors would spend his or her precious time more in clinical activities than in clerical activities. This software means HMS interface would save them a lot time for special jobs only. HMS will eliminate the complexity of accounting if any. HMS ఏం చేస్తుంది, పేషెంట్ కేర్ని చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది. కలెక్ట్ చేయడం, రిట్రీవింగ్, ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే కొలాటింగ్ చేయడం, ఇవన్నిటికీ చాలా యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట. కొలాటింగ్ అంటే ఏంటి, గ్యాదర్ చేయడం ఇన్ఫర్మేషన్ని, జస్ట్ లైక్ ఏ కలెక్టింగ్. అండ్ సీనియర్ డాక్టర్స్కి కూడా వాళ్ళ టైంని క్లినికల్ యాక్టివిటీస్లో పెట్టడానికి ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది దాని క్లరికల్ యాక్టివిటీస్ కన్నా. ఈ సాఫ్ట్వేర్ చాలా టైంని సేవ్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఏదైనా అకౌంటింగ్లో కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నా కానీ ఇది యూజ్ చేసుకొని మనకి చాలా ఎఫిషియెంట్గా ఉంటుంది HMS. Today what we have discussed, HMS, హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్. చూడండి, ఈరోజు మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే HMS. ఈరోజు నేర్చుకుంది ఏంటి, చాలా ఈజీనే మనం నేర్చుకుంది HMS. నేను యూనిట్ స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తున్నా, కంప్యూటర్ యొక్క యూజెస్ ఏంటి హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్స్లో, అడ్మినిస్ట్రేషన్స్లో. అలాంటిది ఇది కూడా HMS అంటే అదొక సాఫ్ట్వేర్. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఉండడం వల్ల మనకి ఏంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో యూజ్ అనేది మనం చూసాం ఈరోజు. హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్, కంప్యూటర్ వాడటం వల్ల యూజ్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. ఇదొక సాఫ్ట్వేర్, ఇది వాడటం వల్ల యూజే కదా మనకి ఇది.
కంప్యూటర్స్ వాడటం వల్ల ఏముంటుంది యూజ్, ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ వల్ల కూడా అదే అని మనకు అర్థం అనమాట. స్టార్టింగ్ నుంచి మనం చూస్తున్నాం హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ వల్ల. ఓకే, దాంట్లో ఐహెచ్ఎంఎస్ అని, క్లినికో ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి. అక్యుబేస్ అవి దీంట్లో ఏమున్నాయి, ఐహెచ్ఎంఎస్, క్లినికో, అక్యుబేస్ అవి ఉన్నాయి. ఐహెచ్ఎంఎస్ అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్, అవి ఎలా యూజ్ చేస్తాం. క్లినికో అంటే ఎంఎస్ దాస్ బేస్ చేసుకోం కాబట్టి ఎక్కువగా ఆప్షన్స్ కాకుండా లిమిటెడ్తో యూజ్ చేస్తూ ఉంటామని చెప్పాము. అక్యుబేస్ అంటే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది యూజ్ చేయడానికి కూడా. ఐసీయూస్లో ఒక డేటా మెయింటైన్ చేయడానికి అది యూజ్ అవుతుంది ఆ సాఫ్ట్వేర్. నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ చూసాము. ఏంటి అడ్వాంటేజెస్, ఈ టాపిక్ ఈ ఫస్ట్ ఈ యూనిట్ స్టార్టింగ్ నుంచి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం కంప్యూటర్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటి అనేది. సో నెక్స్ట్ వన్ మెటీరియల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం. హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ టైప్స్ అండ్ యూజెస్, 6th యూనిట్ అనమాట. ఇఫ్ యూ క్లియర్లీ ఫాలో వీడియోస్ you can easily understand materials also. Both the matter is same. ఓకే, మీరు వీడియోస్ కనుక చూసుంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సేమ్ టాపిక్సే ఉంటాయి. ఇక్కడ సేమ్ కంటెంట్ అనేది ఉంటుంది మెటీరియల్లో కూడా. ఆ వీడియోస్ మీరు బాగా ఫాలో అప్ అయితే మెటీరియల్ చదవడానికి కూడా మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఇంట్రడక్షన్, కంప్యూటరైజేషన్ నీడ్ ఏంటి హాస్పిటల్స్లో, నర్సింగ్ హోమ్స్లో అని చూసాం. ఓకే, నీడ్ ఫర్ కంప్యూటరైజేషన్ ఇన్ హాస్పిటల్స్ ఆర్ నర్సింగ్ హోమ్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్స్. We have discussed planning, organizing, leading, controlling. Okay, next one is computerization of hospitals. దాంట్లో 2 categories ఉంటాయి అని చెప్పాం కదా. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ యూజెస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఇన్ హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్లో కంప్యూటర్ ఎలా యూజ్ చేస్తారు, పాయింట్స్, సబ్ టాపిక్స్. అండ్ మెడికల్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి, దాని ఒక ఎగ్జాంపుల్ హాస్పిటల్ డిలైట్ మేనేజర్. అండ్ నెక్స్ట్ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ ఈరోజు క్లాస్లో చూసాం. హెచ్ఎంఎస్, దానిలో సబ్ టాపిక్స్ ఐహెచ్ఎంఎస్, ఇంటిగ్రేటెడ్ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్. అండ్ నెక్స్ట్ క్లినికో, అక్యుబేస్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ చూసాం. అండ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ హెచ్ఎంఎస్ కూడా చూసాం. ఓకే, దిస్ ది ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ unit. 6th unit we have completed and our syllabus also completed. Okay, thank you, hope you all understand. Practice well. All the best for your bright future.